Hi everyone. So I am continuing the point operator overloading. So I last lecture I told there are two ways to overload the operator. Okay, either using member function. So here it is, either using the member function or using the friend function. Using the friend function. So there are types of operators: unary, binary, ternary. Okay, so ternary operator we can't load in a C++. We can load only unary and binary. So this is the example, and here I load overload. Here I overload minus unary operator. Here I overload minus unary operator using both, using member function and using friend function. Okay, so I explain the same example, same unary minus operator overloading, that concept using both, using member function and friend function. You already know what is a member function and friend function. Okay, so if you don't know, then just go back and see the concepts. Okay, you will get the idea of both. Okay, so this is C here. Okay, I was stream for C in, C out. Next one, class space. Okay, so here I created a class whose name is a space. Okay, that class space having three members x, y, z. Okay, and that is a data member, and this member by default private. Next one, inside a public, the member functions are get data, and the get data having these three arguments. So this A, B and C I assign here it is to x, y and z. It means these three are of, this is data members. Okay, so the value of these arguments A, B, C I assign to x, y, z. Okay, so the next, void display. This is the another function, a regular function. Here it is, the get data is the function. Here it is, the get data is the function. It is that I define inside the class. This is the regular function that I define inside the class. Display is also a regular function, but I define that is outside the class. So see here, this is the, okay, this here it is I define that is outside. This is a class start, class ends. So I defined this function outside the class. Okay, next one, here it is the actual point. Okay, void operator minus round brackets. Okay, so see, okay, so this is a operator function. Okay, this is operator function, means we have to write, when we are overloading the operator, at that moment we have to define this operator function. So here this is only declared, here I only declared, and I defined that is in here. I define that is in here, but just one thing I told, here it is minus. Okay, after operator keyword there is a minus. So here it is also after operator there is a necessary, here it is बिफोर ऑपरेटरच्या नंतर हे पूर्ण वर्डच्या नंतर मायनस पाहिजेत आणि नंतर राऊंड ब्रॅकेट्स पाहिजेत. हे एवढं करेक्शन करून घ्या. परत सांगतो बघा, इथं काय पाहिजेत. ओके, ऑपरेटर आहे, ऑपरेटर नंतर जसं इथं दिलं बघा, हे बरोबर आहे. एवढंच बोलतो मी. हे वाईडचा विचार करू नका. तेवढं ऑपरेटर मायनस राऊंड ब्रॅकेट आहे, तसं इथं सुद्धा ऑपरेटर मायनस राऊंड ब्रॅकेट असं पाहिजे. फक्त इथं मायनस राहिलं आहे, ऑपरेटर मायनस राऊंड ब्रॅकेट एवढंच पाहिजे. सेमिकोलॉन नको, ऑपरेटर मायनस राऊंड ब्रॅकेट्स एवढंच पाहिजे. ते लक्षात ठेवा आणि ते करेक्शन करून घ्या तुम्ही तुमच्या नोट्समध्ये. ओके, तर इथं आपण काय केलं आहे, तो डिक्लेअर केला आणि इथं डिफाईन केला, आउटसाईड द क्लास तर डिफाईन केला. ठीक आहे, तर एक्झाम्पल आता बघा, मी 1 बाय 1 जातो. ओके, मेनपासून जातो मी. ओके, तुमच्या नोट्समध्ये पण एक्झाम्पल आहे, ते तिथे पण तुम्ही रेफर करू शकता. ओके, तर मेन फ्रॉम दॅट पॉईंट एक्झिक्युशन इज टू बी स्टार्ट. स्पेस एस. ओके, स्पेस इज द क्लास. ओके, बघा इथं स्पेस हा क्लास आहे, त्याचे एक्स वाय झेड हे काय तिन्ही मेंबर आहेत, बरोबर. त्यामुळे स्पेस हा क्लास आहे. हा काय आहे, साहजिकच क्लास हा काय असतो, युजर डिफाईन डेटा टाईप. स्पेस हा क्लास आहे, बरोबर आहे का. ओके, क्लास आणि क्लास आहे हा काय आहे, युजर डिफाईन डेटा टाईप. म्हणजेच काय, वेन वी आर वर्किंग on a user defined data type, like that is a class, and on that when we are applying any kind of operator, then it is called as operator overloading. Okay, जेव्हा आपण युजर डिफाईन डेटा टाईप सोबत एखादा ऑपरेटर वापरतो तेव्हाच त्याला ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग असं म्हणतात. ओके, तर इथे क्लास आहेच,
ओके. तर आता बघा मी काय करतो आहे, क्लास बघा स्पेस हा क्लास झाला, यस हा त्याचा काय झाला ऑब्जेक्ट, बरोबर आहे का. ओके. तर यस हा जो ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे हा जो आहे हा कुठल्या टाईपचा आहे, साहजिकच स्पेस टाईपचा आहे. ओके, म्हणजे यस हे जे व्हेरिएबल आहे हे कुठल्या टाईपचं आहे, स्पेस टाईपचा आहे. स्पेस हा काय आहे, युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप आहे, दॅट इज अ क्लास आहे, क्लास. आणि हा युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप असतो क्लास. तर ह्याच्यासोबत मी ऑपरेटर ओव्हरलोड करतो आहे, ह्याच्यासोबत मी ऑपरेटर वापरतो आहे, म्हणून त्याला ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग असं म्हणतात. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर मी पुढं आलो बघा, आता यस ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला, पुढं यस डॉट गेट डेटा, इथंही यस डॉट, यस ऑब्जेक्ट आहे, या यस ऑब्जेक्टसाठी गेट डेटा फंक्शन कॉल केला. आणि साहजिकच इथून कॉल कुठे जाणार आहे, कारण ही स्टेटमेंट कोणती आहे, कॉलिंगची. इथून कंट्रोल कुठे जाणार आहे, जिथे तो डिफाईन केला आहे त्या ठिकाणी तो जाणार आहे, बरोबर आहे. काय काय बघा, 10 इथं लक्ष द्या, व्हॅल्यू काय काय, 10 -20 आणि 30. ओके. इथून कंट्रोल कुठं जाणार, आता इथून कंट्रोल कुठं जाणार आहे, की जिथे तो डिफाईन केला त्या ठिकाणी. बघा आपण जाऊया तिथं. ओके, कुठं आहे तो, इथं आहे वरती. ओके. बघा. ओके, इथून कंट्रोल कुठे आला, साहजिकच या ठिकाणी आला. म्हणजे एला 10, बीला -20 आणि सीला किती, म्हणजे ह्याच व्हॅल्यू काय झाल्या, इथं असाइन झालं ए बी सीला. आणि त्याच व्हॅल्यूनंतर एक्स वाय आणि झेडला. म्हणजे एक्स किती झालं 10, वाय किती झालं -20. ओके. आणि सी किती झेड किती झालं 30 झालं, बरोबर. म्हणजे एक्स वाय झेडला व्हॅल्यू असाइन झाल्या. कुणाच्या हे एक्स वाय झेड कुणाचे आहेत, ॲक्च्युली यस या ऑब्जेक्टचे एक्स वाय झेड आहेत. कुणासाठी, यस या ऑब्जेक्टचे, बरोबर आहे का. ओके. म्हणजे यस हा जो आहे व्हेरिएबल किंवा यस हा जो ऑब्जेक्ट आहे कुठल्या टाईपचा आहे, क्लास टाईपचा आहे. कुठल्या टाईपचा आहे, क्लास. आणि क्लास हा कायमध्ये काय येतो, कुठं डेटा टाईप येतो, की युजर डिफाईन येतो. लक्षात ठेवा, ह्या कन्सेप्ट महत्त्वाचा आहे. क्लास हा काय आहे, युजर डिफाईंड आहे. त्याच्या टाईपचा जो यस ऑब्जेक्ट आहे त्याच्या एक्स वाय झेडवरती मी काम करतो आहे, त्याच्यावरती मी काय अप्लाय करते, ऑपरेटर अप्लाय करणार आहे. लक्षात ठेवा. म्हणून त्याला ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग असं म्हणतात. ओके. तर आता बघा, यसला 10 यसमध्येच म्हणजे यसचे जे काय एक्स वाय झेड, यसच्या ऑब्जेक्टचे जे काय एक्स वाय झेड आहे त्यांना व्हॅल्यू असाइन झाली आता. ओके. आता हे झालं म्हटल्यानंतर कंट्रोल परत कुठं आला, इथून आता इथून खालच्या लाईनला आता आला तो, बरोबर. ओके. आता कुठं आला बघा तो, ओके इथं आला यस कोणतर कोलन, म्हणजे सी आउटमुळे फक्त प्रिंट काय होणार, सी आउटमुळे प्रिंट करणार यस कोलन असं प्रिंट होणार, बरोबर आहे का. ठीक आहे. बघा काय होणार, इथं आला कंट्रोल, इथं सी आउट आणि डबल कोटेशनच्या आतमध्ये काय यस आणि कोलनसारखं आहे, त्यामुळे प्रिंट झालं. त्याच्या पुढची स्टेटमेंट कोणतं आहे, यस डॉट डिस्प्ले, यस डॉट डिस्प्ले. ह्याच्यामुळे कंट्रोल कुठं जाणार आहे बघा, डिस्प्ले कुठं आहे बघा, इथं आहे, इथं आला. आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये प्रिंट काय केले, एक्स वाय सी आउट, एक्स सी आउट वाय सी आउट झेड, म्हणजे तिघांच्या व्हॅल्यू प्रिंट केल्यात. आता ऑलरेडी व्हॅल्यू असाइन झाल्यात. एक्स वाय झेडला काय काय, एक्ससाठी 10 -20 आणि 30 असं काही होईल, स्क्रीनवरती प्रिंट होईल. हे आउटपुटचं रिझल्ट आहे, हवं असेल तर लिहून घ्या. ओके. तर यस कोलन 10 -20 आणि 30 असं स्क्रीनवरती प्रिंट होईल. ओके. हे झाल्यानंतर परत कंट्रोल कुठं जाणार आहे, इथं येणार आहे त्या मायनस यसला, बरोबर आहे. बघा ही ऑपरेशन झाल्यानंतर एक्स वाय झेड प्रिंट इथून झाल्यानंतर कुठं आला कंट्रोल, या ठिकाणी आला, मायनस यसला आला. आत्ता इथं मी ॲक्च्युली हा जो आहे इथं काय वापरतो आहे बघा, मायनस काय वापरलं इथं, मायनस हा युनरी ऑपरेटर मी ओव्हरलोड केला आहे. ओके. म्हणजे जो ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग जो फंक्शन आहे तो फंक्शन कॉल करण्यासाठी तुम्हाला तो ऑपरेटर जो ऑपरेटर तुम्ही ओव्हरलोड केला आहे की तो तुम्हाला वापरावा लागतो, आणि कुठल्या ऑब्जेक्टवरती केला आहे तो तुम्हाला वापरावा लागतो. ओके. ही कॉलिंग स्टेटमेंट आहे, हे कॉलिंग आहे. कुणाला कॉलिंग आहे, ऑपरेटर फंक्शनला. कुणाला कॉलिंग आहे बघा, हा जो ऑपरेटर फंक्शन आपण दिला आहे की या ऑपरेटर फंक्शनला कॉल करण्यासाठी ही स्टेटमेंट आहे कोणती, मायनस यस. म्हणजे मायनस हा ऑपरेटर जो आपण ओव्हरलोड केला आहे तो. ओके. आणि काय यस ज्याच्यावरती ज्या ऑब्जेक्टवरती तो आपण ओव्हरलोड केला आहे तो. ओके. त्यामुळे इथं मी काय करतो आहे आता, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग कॉलिंग ही कॉलिंगची स्टेटमेंट आहे. इथून कंट्रोल कुठे जातो, इथं जातो. इथं आल्यानंतर बघा ह्याच फंक्शनला काय म्हणतात, ऑपरेटर फंक्शन असं म्हणतात. वरती तो कन्सेप्ट आहे,
ओके, इथं कन्सेप्ट आहे बघा ऑपरेटर फंक्शन. हे बघा ऑपरेटर फंक्शन म्हणजे काय, डिफायनिंग ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगमध्ये ऑपरेटर फंक्शन आहे बघा. ओके, आणि हा त्याचा सिंटॅक्स आहे, हा दिसतो त्याचा सिंटॅक्स आहे. रिटर्न टाईप, क्लास नेम, स्कोप ऑपरेटर नंतर OP आर्ग्युमेंट लिस्ट. ओके, ही त्याची डेफिनेशन. हेच मी एक्झाम्पल तुम्हाला इथे दाखवते. बघा इथं आहे ते, हे बघा वाईड स्पेस ऑपरेटर मायनस, हे दिसतं का तुम्हाला वाईड स्पेस ऑपरेटर मायनस. आणि हीच म्हणजे इथं मगाशी सांगितलं होतं चुकलं आहे काय, इथं फक्त मायनस टाकायला पाहिजे. हे लक्षात घ्या, एवढा पॉईंट लक्षात घ्या फक्त, ऑपरेटर मायनस राऊंड ब्रॅकेट. ओके, हेच फक्त इथं पाहिजेत. हे बघा या ठिकाणी इथं ऑपरेटर स्पेस मायनस राऊंड ब्रॅकेट, तिथे इथं मायनस राहिले. ओके, ते आहे असं कन्सिडर करा. तर मी मायनस ऑपरेटर ओव्हरलोड करतो, त्यामुळे कंट्रोल कुठे इथं. ओके, आणि इथं मायनस ऑपरेटर आहे तो समजा. ओके, तर हा ऑपरेटर फंक्शन काय सांगतो बघा, हा आपल्याला घ्यावाच लागतो जेव्हा आपण युजर डिफाईन डेटा टाईपसोबत ऑपरेटर ओव्हरलोड करतो तेव्हा. त्यातलं वाईड काय, साहजिकच फंक्शनची रिटर्न टाईप काय, स्पेस काय सांगतो, स्पेस हे काय क्लासचं नाव आहे, स्पेस हे काय क्लासचं नाव आहे. कारण तुम्ही जो ऑपरेटर ओव्हरलोड करताय तो कोणत्या क्लासच्या संदर्भानं करताय ते तुम्हाला सांगावं लागतं. ओके, नंतर ऑपरेटर हा कीवर्ड आहे, सो दिस ऑपरेटर इज द कीवर्ड, हे तुम्हाला द्यावं लागतं. आणि नंतर कुठला ऑपरेटर ओव्हरलोड करता आहे त्यासाठी मायनस द्यावं लागतं, जिथं नाही आहे ते मायनस द्यावं लागतं. ओके, मायनस. आणि नंतर राऊंड ब्रॅकेट्स, जिथं जर तुमचे आर्ग्युमेंट्स असेल तर तिथे तुम्ही देऊ शकता. बघा परत सांगतो मी, वाईड ही रिटर्न टाईप झाली तुमच्या फंक्शनची, स्पेस हे तुमच्या क्लासचं नाव झालं, स्कोप ऑपरेटर काय, तुम्ही आउटसाईड द क्लास डिफाईन करताय म्हणून. ओके, ऑपरेटर ओव्हरलोड करताय त्यामुळे ऑपरेटर कीवर्ड हा वापरावा लागतो. त्याच्यानंतर इथं मायनस येतं, मायनस हे का, तर तुम्ही कुठला ऑपरेटर ओव्हरलोड करताय तर मायनस करताय, तर तो कुठला आहे तो द्यावा लागतो. तो कुठला करताय, तो समजा तुम्ही दुसरा करताय, प्लस करत असाल तर इथे तुम्हाला प्लस द्यावं लागतं. म्हणजे कुठला लोड करता ओव्हरलोड करता तो इथे द्यावा लागतो. आणि नंतर ब्रॅकेट्स त्या आर्ग्युमेंटसाठी. ठीक आहे, ह्याच्यानंतर पुढं आलो आपण, ह्याच्या आतमध्ये आलो, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आलो. आता इथं x इज इक्वल टू, पहिल्या स्टेटमेंटला बघा -x, ऑलरेडी मगाशीच बघितलं आपण. ओके, ऑलरेडी एक्सला व्हॅल्यू असाइन झालेली आहे, पहिल्यांदा असाइन झालेली आहे बघा. ओके, मगाशीच बघितले, ती किती झालेली आहे, 10 झालेली आहे. आता मी इथं काय करतो आहे बघा, x इज इक्वल टू -x म्हणजे x किती 10, त्याच्यावरती मायनस अप्लाय करतो आहे. ओके, म्हणजे हा ऑपरेटर त्याच्यावरती अप्लाय करतो आहे, त्याच्यावरती काम करायला लागतं, लक्षात ठेवा. त्यामुळे -10वरती +10वरती अप्लाय केला तर तो किती झाला, -10 झाला. याचा अर्थ एक्स किती झाला आता, -10 झाला. बरोबर. सेम इथे आलो, -y, ऑलरेडी वाय ह्याच्या अगोदर वायला व्हॅल्यू असेल झाली किती, -20. आता मी काय घेतो आहे, -20 कीवरती परत मायनस अप्लाय करतो आहे, याचा अर्थ काय झाला, तो +20 झाला. बरोबर आहे. ओके, सो वाय किती झाला, 20 झाला. सेम झेड काय, -z आहे. सेम झेड किती आहे, अगोदर असाइन झाला आहे 30 आहे, त्याच्यावरती मायनस अप्लाय करतो म्हणजे किती झाला, -30. ज्या ऑपरेटर मी तिघांवरती अप्लाय केला आहे, लक्षात ठेवा. त्यामुळे त्यांची साईन काय तिघांची झाली काय, बदलली. युनरी ऑपरेटर हा मायनस ऑपरेटर हा युनरीचं पण काम करतो, कारण तो एका ऑपरेटरवरती काम करू शकतो, एका ऑपरंडवरती काम करू शकतो, एका ऑपरंडवरती. ओके, जसं इथं एक्स, वाय आणि झेड हे एक ऑपरंड आहेत, एक्स एक ऑपरंड आहे, वाय एक ऑपरंड आहे. ओके, त्याच्यावरती. ओके, तर इथं झालं, हे अप्लाय केलं आपण. ओके, हे अप्लाय केलं. त्याच्यानंतर कंट्रोल कुठं आला बघा, इथून कंट्रोल कुठं आला, तो साहजिकच इथं आला. परत सी आउटमुळे प्रिंट काय झालं, एस डॉट किंवा एस कोलन प्रिंट झालं. त्याच्यानंतर परत पुढं आलं एस डॉट डिस्प्ले. आता इथून कुठं आला तो साहजिकच डिस्प्लेला, इथे वरती डिस्प्ले आहे. बघायचं आपण, तो कुठं आला, इथून तो कुठं आला आता डिस्प्लेला. आता परत प्रिंट होणार काय, मगाशी ऑलरेडी प्रिंट काय झालं, एस कोलन प्रिंट झाले, आता प्रिंट करणार एक्स, वाय आणि झेड. आता मगाशी या ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग म्हणजे इथं ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगमुळे व्हॅल्यू बदलल्यात. तर एक्स किती आता इथं प्रिंट होणार आहे, बरोबर आहे. एक्सची व्हॅल्यू किती प्रिंट होणार आहे, मायनस, ऑलरेडी आता मगाशी बदललेली व्हॅल्यू -10, नंतर वायची व्हॅल्यू 20 आणि झेडची व्हॅल्यू किती, -30. बरोबर आहे, हे प्रिंट होणार आहे. हे प्रिंट झालं, हे डिस्प्ले झालं की परत कंट्रोल कुठे येणार आहे, खाली. ओके, कंट्रोल कुठं आला, इथं आला. ओके, इथं आला आणि कंट्रोल काय होणार आहे,
थांबणार. प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन मेन संपला, त्यामुळे प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन काय होणार इथं थांबणार आहे. ओके, तर बघा इथं आपण काय काय बघितलं या एक्झाम्पलमध्ये की एकतर आपण ऑपरेटर ओव्हरलोड करतो आहे बघितलं. ऑपरेटर ओव्हरलोड म्हणजे युजर डिफाईंड डेटा टाईपसोबत ते काम करतो आहे. तर इथे युजर डिफाईंड डेटा टाईप कुठला, स्पेस, बरोबर, कारण स्पेस हा काय आहे, क्लास आहे. स्पेस हा काय आहे, इथे बघा स्पेस हा काय आहे, क्लास आहे. ओके, आणि त्याचा जो कोण आहे त्याचा कोण यस आहे. स्पेस हा जो युजर डिफाईंड डेटा टाईप आहे त्याचा कोण यस हा ऑब्जेक्ट आहे. त्याच्यावरती मी मायनस वापरला आहे. मायनस हा ऑपरेटर मी त्याच्यावरती अप्लाय केला आहे. म्हणजेच काय, जेव्हा युजर डिफाईंड डेटा टाईपसोबत तुम्ही ऑपरेटर वापरताय तेव्हा त्याला म्हणायचं का ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. आणि ते ओव्हरलोडिंग करताना तुम्हाला ऑपरेटर फंक्शन लिहावा लागतो, जो इथं तुम्ही लिहिलेला आहात, लक्षात ठेवा. आणि ह्याच फंक्शनमध्ये काय आहे बघा, रिटर्न टाईप आहे, क्लासचं नाव आहे, ऑपरेटर हा कीवर्ड आहे. ओके, सेम इथंच ते तुम्ही इथं दिलं आहे बघा, सेम इथं वापरलं आहे बघा. ऑपरेटर फंक्शन इथं बघा, रिटर्न टाईप आहे, क्लास नाव आहे, ऑपरेटर ओपी, कुठला ऑपरेटर ओव्हरलोड करता आहे तो सिम्बॉल त्याचा आणि त्याची बॉडी सेम इथे बघा. हेच रिटर्न टाईप क्लास नेम इथे बघा, रिटर्न टाईप क्लास नेम ऑपरेटर, कुठला ऑपरेटर ओव्हरलोड करता आहे तो, फंक्शन बॉडी म्हणजे ही बॉडी काय असेल ते कोड त्याचा. ओके, हे आपण बघितलं. आता ह्याच्यामध्ये एक काय बघितलं बघा, तुम्हाला सांगितलं सुरुवातीला की ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग दोन प्रकारे होतो. ओके, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग किती प्रकारे होतं, दोन प्रकारे होतं. ओके, तर एक युजिंग मेंबर फंक्शन, इथे मी म्हणून ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मुद्दाम लिहिले राऊंड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये, की जे तुम्ही प्रोग्राम टाईप करताना हे काय टाईप करू नका, ते ब्रॅकेटच्या आतमधलं काही टाईप करू नकात. ओके, हे तुम्हाला लक्षात यावं की हा प्रोग्राम जो ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा आहे हा युजिंग मेंबर फंक्शन आहे म्हणून ते लिहिले, युजिंग मेंबर फंक्शन, बरोबर आहे. आता इथं बघणार होतो आपण युजिंग फ्रेंड फंक्शन. ओके, सेम एक्झाम्पल आपण पाहणार होता युजिंग फ्रेंड फंक्शन.